Hello students, let us discuss the poem Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, as we all know, is a writer, philosopher, painter and educator. He was the first Asian poet to receive the Nobel Prize for Literature in the year 1913 for his work Geetanjali. He also wrote plays, poems, short stories, novels, and essays. His other important works are Gora, Sonar Tori, Kabuliwala, etc. In this poem, the poet talks about his dream, his aspiration about our country. The poem was written in the pre-independence period. What do we mean by that? Before independence, when the people of India were suffering under the colonial rule, under the rule of Britishers. They were exploiting us mentally and physically. So there was confusion, chaos everywhere. People were losing their faith and sense of dignity. So here in this poem, the poet dreams about a country where there is a freedom for everybody, where there is a real freedom, where everybody is one. There is no discrimination. There is no division or fragmentation. So where every citizen of India is happy, where every citizen has equal opportunity to grow into a better human being. So Tagore has a dream for the country and he prays to God to grant such a place for us to live. And so, as I said, this is a prayer song. Now, let us read the poem line by line. Where the mind is without fear and the head is held high. Head is held high means where everybody lives with dignity. What do we mean by this line? Where the mind is without fear and the head is held high, where nobody has any fear of oppression or exploitation, and everybody lives with dignity and confidence. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಯ ಇಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ಗರ್ವದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ದೇಶ ತನ್ನದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ವೇರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ access to education, there is no discrimination among the citizens of India. So earlier education was provided only to the upper classes, but in Tagore's dream, education should be provided to everybody irrespective of their caste, creed, religion, language. It should be freely accessible to everybody. ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತೋ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತ್ತೋ ಅಂತಹ ದೇಶ ತನ್ನದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, ವೇರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ದೇಶ ಒಡೆದು ಹೋಗಿಲ್ಲವೋ. ಹೌ ಡಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ when there are people who think themselves as superior and others as inferior, where on the basis of caste, creed, religion, language, nation is divided. ಎಲ್ಲಿ ದೇಶ ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ತಾರತಮ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ದೇಶವನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ ನೇಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾರೋ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ದೇಶ ತನ್ನದಾಗಲಿ. ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ವೆದರ್ somebody is Muslim, Hindu or Christian, it doesn't matter, all are citizens. So when there is a feeling of oneness, we can be very happy. So Tagore is praying for such a country where words come from the depth of truth, where everybody speaks the truth and there is no falsehood. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ತನ್ನದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೋ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನುಡಿತಾರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ತನ್ನದಾಗಲಿ ಅಂತಾರೆ. ವೇರ್ ಟೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, where each and every individual tries very hard. Strive means to work very hard, ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕೋದು ಅಂತ. and then tireless means without being tired. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಮಯನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ, ದಣಿವಿನ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಾಗ, ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮನೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶ್ರಮ ಹಾಕುವಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ವೇರ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಢ್ಯದ, ಕಂದಾಚಾರದ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯ ಧಾಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ, ನೀರಿನಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್. ಡ್ರಿಯರಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕಂದಾಚಾರವುಳ್ಳಂತಹ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ತೊರೆದು, ಆ ಮಂಕು ಕವಿದ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಚಿಲುಮೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಕಂದಾಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮರುಭೂಮಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್, ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್
thinking. So only then we can become a free independent country. ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಚಿಲುಮೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೌಢ್ಯದಿಂದ, ಕಂದಾಚಾರದಿಂದ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರುಭೂಮಿಯ ಥರ ಬಂಜರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ವಿ ವಾಂಟ್ a nation where there is clear stream of reason. ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶುಭ್ರ ಚಿಲುಮೆ ಒಂದು ಹರಿಯುವ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ವೇರ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಲೆಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವೇರ್ ಗಾಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ದೇಶ ನನ್ನದಾಗಲಿ. ಇಂಟು ಎವರ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ, ವೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಇಂಟು ದ್ಯಾಟ್ ಹೆವನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸ್ವರ್ಗ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಟು ದ್ಯಾಟ್ ಹೆವನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಲೆಟ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಅವೇಕ್. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಭಾತೃತ್ವ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಕಣ್ತೆರೆಯಲಿ. ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ನನ್ನ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಾಗ, ಅದು ಕಣ್ತೆರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಥರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So let us once again see the summary of this poem. Where the mind is without fear is a prayer song. The poem voices the hopes and aspirations of the poet for his country. During the colonial rule, Indians were mentally and physically exploited. Therefore, people were waiting for the dawn of freedom. In this socio-political setting, the poet prays to God to lead his country to freedom. For Tagore, freedom is not just political freedom. Freedom in its true sense includes equality, truth, perfection, reason and knowledge. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರೂತ್ ಇರಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ರೀಸನ್ ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್. ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂತ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜ್ಞಾನ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಅಂತ. When there is freedom, there is no fear. When we are free, there is no fear. Head can be held high then every person can live in dignity. In other words, Tagore wants every Indian to be confident and proud. He also wants knowledge to be freely accessible. ಇದು 2ನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. He wants every citizen to be educated and enlightened. In olden days, only upper class people had access to education. People belonging to lower classes were denied education even if they were talented and interested in studies. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಕೆಳಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಿಂದ ಅವರು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಟ್ಯಾಗೋರ್
proposes that in his country education should be free to all. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಿಡನ್ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ people away from knowledge. There should not be any discrimination on the basis of caste, creed, color, language and religion. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್, ರಿಲಿಜನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. People should not erect walls of discrimination among themselves. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ತಾರತಮ್ಯದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. We may be Hindus or Muslims or Christians. We should not divide ourselves. We should live as one community. ನಾವು ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ವಿಭಜಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಬಿ ಒನ್. When there is such narrow-minded thinking, our world itself is broken into fragments. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀವೋ, ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೀ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. Therefore, the poet wants us to be broad-minded. ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು ನಾವು. We should be able to accept each and every citizen of India as our brother and sister. Tagore prays for his country that they be honest, sincere and hard-working people. ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ದುಡಿಯುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್, ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಬೇಕು, ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಟ್ರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. We should apply our intellect and reason and understand things. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಮೌಢ್ಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. There is no scope for blind belief or superstition. Now let us read the one-mark questions quickly. What does Tagore emphasize in the poem? Emphasize means stress. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ? He is talking about freedom in this poem. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, whom does father refer to in the poem? ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ into that freedom my father let my country awake. into that heaven of freedom my father let my country awake ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? Here father refers to God. Next question, what does the speaker want his countrymen to achieve by tireless striving? tireless ದಣಿವಿಲ್ಲದ, ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಶ್ರಮ. ಈ ದಣಿವಿಲ್ಲದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಏನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಹಾಗೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾಗ, ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ.
Next question, what does dead habit in the poem refer to? ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟು ದ ಡ್ರಿಯರಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್, ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಏನೋ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಸ್ ಅ ಪೋಯೆಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಕವಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ? ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಬಿ ಅ ಹೆವೆನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಟ್ರೂತ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಎ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಹೆವೆನ್, ಅದು ಸ್ವರ್ಗದ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಬೇಕು? ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಾನತೆ, ಟ್ರೂತ್ ಸತ್ಯ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೊ ಜ್ಞಾನ, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಆಲೋಚನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕವಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಕವಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಕವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯೆಟ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್, ರಿಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರೆಂಟಿಸಮ್. ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅದು ಮೌಢ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇವುಗಳ ಭೇದ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸದೊಂದು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಬಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್, ರಿಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರೆಂಟಿಸಮ್. ವಿ ಶುಡ್ be free from every aspect of life. Okay, we should not be bound by any division of caste, religion, and also withholding knowledge. What is the meaning of obscurantism? ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರೆಂಟಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಕವಿ 2ನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡ್ಕೋತೀವೋ, ಇವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಆಗ ದೇಶ ನಿಜವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಫ್ರೀಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್, when there is opportunity for everybody to grow, when everybody lives a dignified life, when everybody is free of any kind of fear, then only the country is truly independent. With this we stop this video. Thank you.